استووا استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya sehingga Allah masih memudahkan kita di pagi yang berbahagia ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentsabatkan kita, menetapkan kita sampai akhir hayat kita di atas agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Dikarenakan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara al-buyu' wal muamalah, yang mana kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai bai'ul gharar, yaitu jual beli gharar, yaitu jual beli yang tidak jelas. Hukumnya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang berkaitan dengan ada larangan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana larangan ini yaitu larangan di dalam perkara jual beli, yang mana jual beli ini dua akad dalam satu transaksi atau satu akad dalam dua transaksi. Apa yang dimaksud dengan dua akad dalam satu transaksi? Kita akan bahas hadisnya dulu. Wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fil bai'ah, rawahu Ahmad wan Nasa'i was Sahih Tirmizi wa Ibnu Hibban. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Jadi dua akad dalam satu transaksi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya, ya, di dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian Imam An-Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban. Ada riwayat dari Imam Abu Daud mengatakan man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu aqsahuma aw riba. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang kedua ini, kita dilarang untuk jual beli, ya, dengan dua akad dengan satu transaksi. Kemudian ada juga hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya dan dari kakeknya, semoga Allah meridhoi mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillus salaf wa bai'un wala sartan fil bai'ah wala rabihu ma lam yadman wala bai'u ma laysa indak. Dalam hadis ini juga disebutkan tidak halal, tidak boleh seseorang itu jual beli, ya, dengan dua akad satu transaksi. Kemudian tidak boleh menjual
barang yang bukan miliknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas mengenai jual beli dua akad dalam satu transaksi. Apa sih maksudnya ini? Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dua akad dalam satu transaksi ini adalah terlarang? Pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memaknai dengan tiga makna. Ya, mungkin ini terjadi di kehidupan kita. Yang pertama, kata mereka, ini riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan dua transaksi dalam satu akad adalah ya, yang dimaksud adalah jual beli yang mana apa? Yang mana ada dua akad dalam satu transaksi, yaitu apa? Yaitu sesuatu yang dicontohkan oleh beliau, membeli sesuatu, tapi dengan catatan ketika dia membeli sesuatu tersebut dia mempunyai syarat. Dia mempunyai apa? Syarat. Contoh, dia beli HP. Dia beli HP dengan spek yang sudah jelas. Tapi kata dia, kalau saya beli HP di Anda, ya, saya minta syarat. Apa syaratnya? Bungkus HP tersebut, ya, bungkus HP tersebut dengan bungkusan kado, Kemudian setelah Anda bungkus, antar ke rumah saya. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang seperti ini tidak dibolehkan. Kata Imam Ahmad dalam satu riwayat. Berarti kalau beli ikan di pasar, ya, dia beli ikan di pasar 1 kilo, tapi minta diapain? Dibersihkan, kan begitu Pak ya? Iya. Ini baru kita jelaskan riwayat Imam Ahmad aja dulu ini Pak. Ini baru kita jelaskan aja. Kata dia, saya mau beli ikan ke antum 1 kilo, tapi dibersihkan ya, dalemannya dikeluarin, kemudian dipotong kecil-kecil, ya. Habis itu bungkus, kemudian apa? Antar ke rumah saya. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah dalam satu riwayat, ini namanya bai'u fi bai'at. Bahwasanya Pak, dua transaksi dalam satu akad. Kata apa? Imam Ahmad. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Karena kenapa? Ntar kita akan bahas Bapak-bapak. Kenapa pendapatnya Imam Ahmad ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif? Karena apa? Karena kadang-kadang kita di dalam perkara jual beli, ya, menentukan syarat tambahan itu boleh. Ya, menentukan syarat tambahan itu apa? Boleh. Ntar kita akan jelaskan kenapa bolehnya. Ya. Karena pertama, seperti kita mau beli apa? Mau beli burung. Mau beli burung. Nggak mungkin kita beli burung, ya, habis itu kita pegang dari rumah, apalagi kalau pakai motor Pak. Kita pegang dari rumah, dari pasar, bawa ke rumah dengan apa? Dengan kita genggam. Ima burungnya mati, atau ima burungnya apa? Lepas. Rugi. Berarti ketika beli burung biasanya nambah dengan apa? Sangkarnya. Iya. Kalau burungnya kita beli kemudian ditaruh di sangkar, ya. Kalau kita pulang pakai motor, aman atau tidak Pak? Aman. Nah, ini yang jadi permasalahan oleh para ulama, bagaimana ya
perkataan Imam Ahmad ini yang mengatakan bahwasanya transaksi seperti ini nggak boleh. Tapi ya, pendapat beliau ini termasuk pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah karena kenapa? Banyak jual beli yang kita akan contohkan ternyata apa? Ternyata ada syarat dan ketentuannya dari salah satu dari kedua belah pihak. Contoh, ya, nelpon, Assalamualaikum, saya mau beli gas, ya, tapi antar ke rumah ya, ya, sama jangan lupa apa? Jangan lupa apa yang dimasukin ke dalam itu Pak? Pentilnya. Oh ya, karetnya. Jangan lupa karetnya. Orang kalau beli gas tanpa karet gimana? Bocor. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah taala, ini namanya jual beli ya, dua transaksi dalam satu akad. Ya, tapi pendapat ini kita akan sebutkan ntar jawabannya, tapi ini pendapat yang lemah. Tapi sebagian para ulama memaknai dua akad dalam satu transaksi ini itu adalah bai'ul inah. Bai'ul inah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Beliau menyebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya yang namanya dua transaksi dalam satu akad ini adalah jual beli inah, dan ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Apa yang dicontohkan oleh beliau? Yang dicontohkan jual beli inah. Gimana sih jual beli inah itu, Pak? Jual beli inah itu para ulama mencontohkan, ya. Apa itu contohnya? Mereka ingin terhindar dari riba, tapi ya berkelit, berilah supaya tidak jatuh ke riba. Gimana itu? Contoh. Ini ada si A pingin ngutang 5 juta ke si B. Si B ini tahu hukumnya riba. Kalau saya kasih 5 juta ngutang si A, kemudian dengan catatan ntar setahun kemudian ganti dengan 6 juta, berarti 1 jutanya riba atau enggak? Riba. Dia ingat firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Si B ini, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Gini dia bilang, kata si B kepada si A, ya, Fulan, kan kita tahu yang namanya apa? Menggandakan duit itu. Ini bukan gandain duit begitu ya Ibu ya. Ini ya, nambahin utang dengan apa? Dengan ada ganjaran itu, ada apa? Kelebihan itu adalah riba. Gini aja sudah. Ya. Antum pingin duit kan? Ngutang kan? Ya. Gini aja supaya enggak jatuh ke riba. Ya. Ini ada HP. Ini ada HP. HP ini ya. HP ini saya jual ke antum dengan harga apa? Cash. Berapa harga cashnya? Ya. Afan. Jual ke antum dengan harga kredit. Berapa? Harganya 6 juta. Ya. Bayar cicil nggak apa-apa. Sebulan 1 juta. Tapi setelah itu, ya, HP ini antum jual ke saya dengan harga 5 juta cash. Paham nggak nih Pak? Iya. Jual dengan harga 5 juta cash. Nggak ada apa? Nggak ada kurang. Ya. Jadi apa? Jadi transaksinya deal. Saya kasih HP ini, ya, dia belikan dengan harga kredit berapa? 6 juta, ya, 6 juta kan? Taib. Kemudian dia jual lagi ke saya HP ini, harga berapa?
5 juta cash. Akhirnya apa? Akhirnya duitnya tadi si A bawa pulang. Ya kan? Berapa yang dibawa pulang oleh si A? 5 juta. Tapi dia harus bayar ke si B berapa juta? 6 juta. Si B balik enggak HP-nya? Balik. Ya. Dengan dia balik HP dengan mendapatkan piutang berapa? 6 juta tambahan 1 juta. Ini namanya bai'ul inah. Apa itu Pak? Bai'ul inah tadi jual beli supaya apa? Ngibulin. Dan ini yang terjadi ya oleh orang-orang Yahudi dulu, supaya enggak jatuh kepada riba, diputer-puter supaya apa? Supaya jadi halal. Dan itu yang dilakukan oleh ajdad mereka, orang-orang Yahudi, yang mana Allah larang ya ngambil ikan pada hari apa? Pada hari Sabtu. Terus gimana caranya supaya nggak dilarang? Ya, karena hari-hari yang lain itu ikannya nggak ada Pak. Iya, adanya datang itu pada hari Sabtu. Terus gimana? Oh, dia pasang jala pada hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Jadi nggak ngambil hari Sabtu kan? Ini namanya apa? Ya, hilah. Dan ini dikatakan apa? Jual beli inah. Dan ini termasuk yang disebutkan 2 transaksi dalam satu akad. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya apa? Jual beli yang seperti ini termasuk jual beli yang terlarang. Dan ini pendapat yang paling kuat. Tapi tadi masih ingat pendapat yang pertama tadi, pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya kalau ada tambahan ya dalam jual beli, ada tambahannya itu apa? Tambahannya itu adalah apa? Tambahan yang khusus. Ini termasuk jual beli inah kata Imam Ahmad. Tapi pendapatnya ini pendapat yang dhaif. Kenapa? Karena ada pendapat dari Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah, yang mengatakan bahwasannya yang dinamakan jual beli inah itu adalah apa? Adalah ya mengajukan akad ya. Mengajukan akad kedua dengan satu syarat. Gimana ya mengajukan akad ya, 2 akad dalam satu syarat ya. Gimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Seseorang jual beli barang Pak. Jual beli barang. Misalnya seseorang jual beli barang, dia bilang ya, saya mau utangin kamu ya, utangin kamu 10 juta. Saya mau ngutangin kamu, tapi kamu harus beli barang ke saya. Jelas nih Pak? Dia bilang, saya mau ngutangin kamu nih berapa? 10 juta. Tapi kamu harus beli barang ke saya. Kalau enggak saya kasih utang. Gimana nih Pak? Ya. Dia mau beli barang ke si Fulan enggak? Mau enggak dia Pak? Mau. Kenapa? Karena kalau enggak beli barang ke dia, enggak dikasih apa? Ngutang. Berarti berapa akad di sini? 2 ya. Dalam satu transaksi ini 2 akad. Pertama akad apa? Akad utang.
yang kedua akad apa? Jual beli. Ya. Ada enggak yang jual beli seperti itu, Pak? Ya. Saya kasih utang kalian itu. Dia bilang, saya kasih pupuk, saya jualkan pupuk untuk apa? Saya akan sewakan lahan buat kalian, tapi pupuk itu beli ke saya. Contoh, ya. Kalau enggak saya kasih. Ini namanya dua akad dalam satu transaksi. Ya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya dalam perkara ini ada beberapa akad yang mana itu bukan termasuk apa? Dua transaksi dalam satu akad. Apa itu? Bapak-bapak, kalau kita belajar ilmu muamalah, akad itu nih, perhatikan, ada beberapa macam. Ada namanya akad ya, mufawadah, komersil. Nih, pelan-pelan Pak ya. Akad mufawadah yaitu akad komersil. Ya, seperti apa itu akad mufawadah itu komersil? Jual beli. Yang kedua ada namanya akad tabarruat, sosial. Apa itu? Utang. Ya, Kak. Yang ketiga ada namanya akad syarakah. Apa itu syarakah? Kerjasama. Yang keempat ada namanya akad ya, tausiqat. Apa itu tausiqat? Jaminan kepercayaan. Kata para ulama apa? Khusus akad tausiqat, khusus akad jaminan kepercayaan itu tidak termasuk di dalam jual beli dua akad dalam satu transaksi. Paham nih Pak? Belum? Pelan-pelan. Tadi ada berapa akad? 4. Ya. Yang pertama ada namanya akad mufawadah. Apa itu akad mufawadah? Akad komersil. Ya, jual beli. Ya, jual beli. Kemudian yang kedua ada namanya akad tabarruat, sosial. Apa itu sosial? Utang. Yang ketiga ada namanya akad syarakah, yaitu apa? Kerjasama. Yang ketiga ada namanya akad tausiqat, yaitu akad jaminan kepercayaan. Ini khusus akad jaminan ini tidak termasuk transaksi dua akad dalam satu apa? Dalam satu transaksi. Maksudnya gimana? Kita contohkan yang mana dulu? Yang pertama ya, al-mufawadat dulu. Komersil, akad komersil ini tidak bisa digabungkan dengan akad sosial. Paham nih Pak? Berarti jual beli itu tidak bisa digabungkan dengan akad utang. Contoh, saya pingin utang sama si A, ya. Kata si A, ya, boleh saya utangin kamu 1 juta, tapi saya punya barang di sini nih, barang, ya, beli di saya. Boleh atau tidak Pak? Ini yang nggak boleh, ya. Ini yang nggak boleh. Dia sengaja ngasih ngutang, tapi beli ke dia. Ya. Tapi kalau seandainya saya ngutangin orang, kemudian dia beli ke orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Jelas ini? Itu namanya apa? Akad komersil dengan sosial. Terus ada akad ya, syarikah, yaitu kerjasama digabung dengan apa? Dengan komersil. Contoh, ya, si A ngomong ke si B, ayo kita ya kerjasama rental ya. Rental apa? Mobil. Tapi dengan syarat kalau kamu mau kerjasama dengan saya rental mobil, kamu harus beli mobilnya. Kamu harus beli mobil itu.
Kemana? Ke saya. Berarti di sini ada akad kerjasama, ya Pak ya. Tapi akadnya apa? Ada akad yang kedua, jual beli. Bahwa Bapak misalnya nih, dia bilang, kita ayo kerjasama apa? Rental mobil. Tapi kamu beli mobil di saya. Beli mobil apa? Di saya. Berarti kalau enggak beli mobil di dia, jadi enggak akad kerjasamanya? Enggak mau. Ya. Makanya ini penting sekali ini saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengajukan sesuatu, ya. Saya pingin apa? Jual barang ini. Saya pingin apa? Saya kasih kamu misalnya apa? Saya kasih kamu ngutang uang. Tapi apa? Semua barang dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan beli ke saya. Ya. Kalau enggak, saya enggak ngasih apa? Utang. Ini yang tidak boleh. Terus yang boleh gimana? Yang boleh itu akad tausiqat, jaminan. Contoh, yang komersil, jual beli. Ya. Seperti jual beli kredit. Dia bilang apa? Saya mau beli mobil, tapi nggak punya uang saya. Saya pingin apa? Nyicil. Boleh atau tidak? Boleh. Akhirnya apa? Nih mobil saya kasih nih. Kasih beli. Tapi apa namanya itu akadnya yaitu tadi apa namanya itu dia beli dengan cara kredit. Tapi kata dia, saya tidak percaya 100% dengan antum. Kenapa? Bisa jadi apa? Bisa jadi nggak bisa bayar atau hilang mobilnya. Gimana caranya? Nah, sekarang kamu punya apa untuk sebagai jaminan? Oh, saya punya surat tanah. Surat tanah sebagai jaminan. Ini bahwa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, akad yang ada jaminannya ini dibolehkan. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dulu pernah jual beli dengan apa? Dengan orang Yahudi, kata Aisyah. Pernah jual beli dengan orang Yahudi. Yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ngutang di Yahudi. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah ngutang ya sama orang Yahudi, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan apa? Apa? Baju besinya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan. Ya. Di sini ada hukum kata para ulama, yang namanya muamalah itu, jual beli itu sama siapa saja boleh. Ya, sama siapa saja apa? Boleh. Dan itu bahwa penerhormati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan. Makanya Bapak-bapak, di dalam perkara jual beli itu boleh ada apa? Ada akad selanjutnya. Dalam perkara apa? Dalam perkara ya atau siqat, yaitu jaminan, boleh ada apa? Ya. Berarti di sini Pak, dari 4 tadi, akad tausiqat dengan apa? Mufawadah boleh. Apa itu mufawadah tadi? Komersil ya. Ya. Seperti utang piutang. Jual beli. Kemudian akad tausiqat ini bisa digabungkan dengan tabarruat. Apa itu tabarruat? Utang piutang. Antum kalau ngutang sesuatu ke si Fulan, dia bilang saya pingin ngutang 10 juta. Kata si Fulan itu, ya saya kasih utangnya kamu 10 juta. Tapi apa? Ya, motormu sebagai jaminan. Boleh atau tidak Pak? Boleh. Berarti 2 akad atau tidak? 2 akad, tapi 2 akad ini bentuknya tausiqat. Apa itu tausiqat? Jaminan. Dari utang itu boleh. Tausiqat dengan yang ketiga syarakah, kerjasama. Boleh atau tidak? Boleh. Namanya orang kerjasama, misalnya dibilang, ayo kita apa namanya itu patungan. Kamu yang apa namanya itu ngelola
kolam saya akan modalin. Ya. Tapi ya saya takut nih modal ini hilang. Takut modal ini hilang. Terus gimana caranya? Ada nggak jaminannya? Oh, ini jaminannya. Boleh atau tidak? Boleh. Ini yang namanya ya dua akad dalam satu transaksi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Berarti bahwa pendaramati Allah Subhanahu wa taala, akad yang berkaitan dengan apa? Jaminan boleh. Tapi akad tambahan boleh atau tidak, Pak? Tadi kan yang pertama dua akad dalam satu transaksi, berarti ya ada akad dengan syarat ya Pak ya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya di dalam perkara akad, kalau di situ ada akad tambahan boleh. Ya, membantah ya pendapat yang pertama tadi, pendapatnya Imam Ahmad yang dikatakan dhaif oleh para ulama. Apa itu? Seperti misalnya antum beli tanah. Beli tanah. Berarti kalau antum beli tanah, biasanya orang beli tanah ke developer itu langsung jalan, langsung ada jalan atau apa? Tanah saja, Pak. Antum kalau beli tanah ya, langsung ada jalannya atau apa namanya itu tanah saja. Tanah kemudian ada jalan. Kalau antum beli tanah saja tapi nggak ada jalan, nih antum beli tanah di tengah nih, tapi kanan kiri belakang depan nggak ada jalan, kira-kira mau beli nggak? Nggak ada. Yang namanya apa? Masya Allah. Yang namanya ya orang beli tanah itu beli tanah sudah pasti ada jalan, betul atau tidak? Sudah pasti ada jalan. Nah ini kan akad tambahan, betul atau tidak? Akad tambahan, ya. Nggak perlu orang nyebut saya mau beli tanah tapi dengan syarat kamu apa namanya itu ada jalannya. Ada nggak ngomong kayak gitu? Ada nggak Pak? Jarang orang ngomong kayak gitu tuh. Saya beli tanah tapi apa? Saya beli tanah tapi nggak ada jalan. Nggak ada jalan berarti kita nggak akan mau beli. Sudah langsung tadi, ya sudah apa? Sudah langsung beli rumah ada jalan. Antum kalau beli rumah nggak ada jalan, kira-kira mau beli nggak? Nggak mau beli. Nggak ada istilahnya seperti itu tuh. Berarti ini ada tambahan atau tidak? Ya. Berapa transaksi ini? 2 kan? Betul ya? 2 transaksi dalam satu akad. Tapi di sini bukan syarat. Beda dengan tadi itu. Saya kasih kamu pinjam 10 juta, tapi dengan catatan kamu beli barang di saya. Berarti beli barang di saya, berarti kalau seandainya apa? Kalau seandainya saya nggak ngasih, kalau orang tersebut nggak beli di saya kasih utang nggak? Enggak. Ini namanya 2 akad dalam satu apa? Transaksi, tapi dengan syarat yang lain, kata para ulama. Syarat yang lain tadi apa? Syaratnya ada 4 akad tadi, syarat yang lain. Yang pertama apa? Mufawadat, ya, komersil ya. Yang kedua tabarruat. Yang ketiga syarikah. Yang keempat tausikat. Yang boleh apa Pak? Tausikat. Apa itu tausikat? Jaminan kepercayaan. Itu baru boleh. Dengan akad apa saja. Tapi dengan syarat yang lain tidak boleh. Tayyib Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita ya memisahkan kita Pak, ya. Ini ya jual beli yang disebutkan oleh para ulama supaya kita tahu bahwasanya ketika kita menjual barang Bapak-bapak ya apakah itu syarat tambah, apakah itu akadnya akad tambahan atau syarat akad baru. Ya Pak. Kalau misalnya dia bilang ya nelpon, boleh nggak saya beli beli tabung gas, tapi
ya apa namanya itu, jangan lupa ya karetnya. Boleh atau tidak Pak? Iya. Biasanya karet gratis nggak Pak? Gratis ya. Akad baru kan? Iya, akad baru. Tapi itu akad tambahan. Karena kenapa? Orang nggak bisa nyalain gasnya kecuali ada apa? Iya. Makanya Imam Ibnu Qudamah menyebutkan ini tergantung uruf, tergantung adat kebiasaan. Karena apa? Nggak orang kalau beli gas itu sudah pasti apa? Kalau orang beli rumah, ya sudah pasti ada apa? Jalan. Orang beli tanah sudah pasti ada apa? Jalan. Nggak mungkin ya orang beli rumah nggak ada jalannya, nggak ada yang mau. Sama kayak tadi tuh beli burung, ya dia apa? Pas beli burung dia nggak apa? Biasanya burung itu biasanya langsung apa? Langsung sangkar aja kan Pak ya? Kalau beli burung dia bawa ke rumah pakai motor apalagi? Iya. Bukannya apa-apa, lepas atau hilang. Ya, biasanya beli burung ada apa? Ada tambahannya. Tapi Bapak Rahmatullah Ta'ala, kalau misalnya ya, ntar kita akan bahas juga Bapak, beli barang tapi di situ ada prinsesnya. Contoh, ya, beli berapa kali bensin dapat hadiah apa? Dapat gratis apa Pak? Tisu. Pernah nggak itu? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Kalau di Arab banyak tuh. Tapi yang jadi masalah sekarang ini nih, akad antara tisu ini dengan akad jual beli, ya nggak Pak? Iya. Ini akad tambahan atau akad syarat yang lain Pak? Taib Bapak Pendarung Ta'ala, ini panjang ini pembahasannya. Taib insyaallah kita lanjutkan Bapak Pendarung Ta'ala pada pertemuan selanjutnya mengenai apa? Bai'ataini fil bai'ah, ya, dua akad dalam satu transaksi, ya. Tapi yang jelas itu modal yang disebutkan oleh para ulama tadi, ada 4 akad tadi itu, mana yang bolehkan cuma satu saja yang dibolehkan tadi itu, dengan apa? Digabungkan dengan yang lainnya. Tapi yang lain yang 3 tadi yang di atas yang sudah kita sebutkan tadi itu tidak dibolehkan mencampurkan di antara keduanya. Itu masuk di dalam hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam jual beli 2 akad dalam satu apa? Transaksi. Taib aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.